रमन अपनी घरवाली नूं नफरत करदा सी। उसदी घरवाली उसनूं अखी वेखी भी नहीं पाउंदी सी। एक रात उसने अपनी घरवाली नूं कुटना शुरू कर दिता। इन्ना मारिया कि वह मर गई। जदों वह मर गई तां वह बहुत डर गया सी। वह उसकी लाश नूं छुपाउण दी कोशिश करन लगा। उसने अपनी छत ते बने स्टोर रूम विच उसनूं लुको दिता अते सब नूं दस दिता कि उसकी घरवाली गायब है। वह उसनूं लभ रहा है पर वह मिल नहीं रही। उसने ये अफवाह फैला दी कि उसकी घरवाली का किसी होर नाल चक्कर चल रहा सी अते वह उस नाल भज गई है। उसके गुम होने तो अगले दिन एक फोन आया कि तुहाडी घरवाली दे नां एक लाटरी निकली है जिस विच उसने 2 करोड़ रुपए जिते हैं। कूपन कोड लिया के वो अपने पैसे ले जा सकते हैं पर वह तो अपनी घरवाली नूं मार चुक्या सी। हुण उसनूं अपने किते ते बहुत अफसोस होण लग गया। उसने अपनी सस नूं फोन किया, उन्हां नूं लाटरी बारे दस्या। फिर उसने कूपन कोड की गल पूछी तो उन्होंने दस्या कि हाँ उसने लाटरी लई सी जिसका कोड वो अपने गले विच बन्ने ताबीज विच रखदी सी। जिवें ही वो रात नूं अपने घर की छत ते गया जिथे उसने अपनी घरवाली की लाश लुको के रखी सी, उत्थे जाके उसने जो देखा उसनूं देख के उसकी रूह कंब गई। मेरा नाम रमन है अते मैं अपने मम्मी भैन ते भरा नाल रहिंदा हां। मेरा विआह मेरी मम्मी ने अपनी मनपसंद कुड़ी नाल करवा दिता सी। उन्हां दा कहना सी कि मैं उस कुड़ी नाल बहुत खुश रहांगा। मैं बचपन तो ही अपनी जिंदगी विच बहुत सारियां परेशानियां देखियां सन। मैं अपना पूरा बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी विच गुजारिया है। साडे पापा विचारे सवेर तो लैके शाम तक मजदूरी करते सन अते उन्हां नूं जो भी दिहाड़ी मिलती सी उस नाल साडा गुजारा हुंदा सी। मम्मी वे घर दे हालातां नूं वेखदे होए पूरी कोशिश करदी सी वो भी थोड़ा बहुता सिलाई का काम करदी सी तां जो घर लई कुछ जोड़ सके, पापा दा हथ वटा सके। इसे तरह असीं अपना पूरा बचपन गुजारिया है अते वड्डे होए हां। मैनूं ये गरीबी दी जिंदगी बहुत बुरी लगदी सी। एक एक चीज़ लई बहुत सोचना पैंदा सी। जदों असीं किसे नूं चंगे कपड़े पाए हुए देखदे जां फिर वधिया खाना खांदे हुए देखदे तां साडा भी दिल कर लग जांदा सी। मैं सोचिया सी कि मैं एक अमीर आदमी बनांगा अते एक अमीर कुड़ी नाल विआह करांगा। मेरी शक्ल सूरत बहुत सोहनी सी पर मेरी जेब खाली सी अते मेरियां हरकतां आवारा मुंडियां वाली सन। मैं अपनी मां नूं कहना शुरू कर दिता सी कि मेरा विआह किसी अमीर कुड़ी नाल करवा दो। मम्मी ये गल सुन के पहला तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई सी। फिर मैनू झिड़कन लगी अते कहन लगी चौंपड़ियां च रह के महलां दे सुपने नहीं देखी दे। गरीब दी औलाद है, गरीब बन के ही रहे। अपनी औकात के हिसाब नाल ही सुपने वेख। आप कुछ कर, पहला पढ़ लिख अगे बढ़, फिर किसी काबल बन, फिर किसी अमीर घर की कुड़ी नूं अपनी पत्नी बनाउण बारे सोची। जेकर इसे तरह ही आवारा घूमेगा तो किहड़ा पागल होवेगा जो तेनू अपनी धी देवेगा। मम्मी की गल है तो बिल्कुल ठीक सी पर मैं भी कसम खा लई सी कि अपनी गल तो पिछे नहीं हटांगा। विआह करांगा तो एक अमीर कुड़ी नाल जो बहुत पैसे वाली होवे अते उसदे बाप की दौलत नाल अपने सपने पूरे करांगा। फिर मैं दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी क्योंकि अजकल दीयां कुड़ियां जेब तो ज़्यादा शक्ल सूरत अते पहरावे ते ध्यान देंदियां हन। मेरी शक्ल सूरत तो पहला तो ही चंगी सी, बस थोड़ा अपने आप नूं सुधारना सी। फिर मैं किराए की दुकान तो 4 जोड़ी कपड़े उधार ले लए जिन्हां नूं पा के मैं होर भी ज़्यादा अमीर लगन लग्या। मैनू देख के लोग समझते सन कि मैं किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हाँ अते मैं इसे तरह यूनिवर्सिटी जाके घूमदा फिरदा। बहुत टाइम तक इसे तरह ही चलता रहा पर कोई कम नहीं बढ़िया। किसी कुड़ी ने मेरे वल ध्यान नहीं दिता बल्कि मैं उल्टा कर्जे विच डुब गया। मैं मम्मी नूं कहा कि तुसी मेरा कर्ज उतार दो तो उन्होंने साफ मना कर दिता। हुण अजे ही हालत विच मैं कुछ कह भी नहीं सकता सी तो मैनू आप ही छोटा मोटा काम करना सी तां जो मैं अपना कर्जा उतार सकां। क्योंकि जेकर मैं कर्जा ना उतारिया तो कर्जा देण वाला मेरा बुरा हाल कर दिंदा। अमीर कुड़ी दे चक्कर विच मैं आप भी सड़क ते आ जांदा।
ਫੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲੱਗ ਸਕਾਂ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ? ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ 5-7 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਕੁੜੀ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹਾਲੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਸੋ ਗਏ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਅਮੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪਰ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਦੱਸ। ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਯਾਦ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜਾਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਛੱਤ ਵੱਲ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਏ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ? ਸਭ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ।
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬਣੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਰਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 12 ਵੱਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸੋਏ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੰਮੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੁੜੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਘਮੰਡ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਸੂਰਤ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ।
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਸ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੂਬਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।